Okay, we'll pray. Loving Heavenly Father, once again we come to you, Father God, as we look at your word, which you have graciously given us, Father God, for us to increase in our wisdom, increase in our knowledge of you, for our salvation, for our comfort, for our strength, for our faith. We thank you, Father, for talking to us. We thank you, Father, for being with us while we study your word, while we seek wisdom. Be with us, precious Lord. Bless each one of the people who are listening. Let it be a blessing, Father God, the time they spend on dwelling in your word. Be with us while we look at how faithful you have been, Father God, and how faithful you are. Over the ages, over thousands of years, you have held on to your words, your covenants and promises, and you have kept so many generations of people, Father, for your will and for your purpose. Lord, help us, Father, to understand that. Help us, Father, to broaden our view. Let us not only think of ourselves, Father, but make our hearts bigger, our eyes to see much more, Father God, through your eyes, so that we understand your will and your purpose for your creation. Help us, Father, to be useful for your kingdom in whatever way you want us to be. And for that, help us, Father, to use all the gifts you have given us, all the comforts you have given us. Be with us, Lord. Um, Sanctify us as we become more like you. In Jesus' wonderful name, bless this time. Amen. Okay. So, we are looking at covenant keeping God over the period of time, over ages and along. God சொன்னாரு and he's holding on. And we also started the series by saying the whole purpose of Bible, or the one hero in the Bible, is Jesus. So it is triune God setting his standards, man not a failure, never to reach his standard. அப்போ அதனால கட்டாயம் மனுஷனை ஒரு வேற ஆளா மாற்றணும். அது மாத்துறதுக்கு காட் தான் வரணும். And the process God takes by sending the Messiah to transform man and the salvation of mankind பண்ணிட்டு சைட்டனை டிஸ்ட்ராய் பண்றது தான் இந்த ஹோல் பிக் பிளான். அப்போ அதை பற்றி தான் ஃபுல் பைபிள் இருக்குது, அதை பற்றி தான் அவருடைய கவர்னன்ஸ் அண்ட் ப்ராமிசஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஃபோக்கஸை வி ஆர் லேர்னிங் அபவுட் தட், ரைட்? ஸோ லுக்கிங் அட் வாட் காட் ஹஸ் டோல்ட் about Messiah over the time and பார்த்தோன்னா fall ஆனோடனே சொல்லிட்டாருல்ல. He made and then man fall ஆனோடனே God told, I will send the seed of a woman, இல்ல virgin birth அதில் இருக்கு. So seed of a woman who will destroy Satan வரப்போறாங்கன்னு தெரியும். இந்த அளவுக்கு நியூஸ் சொல்லியிருந்தாரு. நோவாட் என்ன சொல்லியிருந்தாரு? உலகத்தை அழிக்க போறேன், ஆனா I'm going to hold on to my covenant through you and your family அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஏப்ரஹாம்கிட்ட நீ தனியா பிரிச்செடுத்து, இல்ல ஹி செப்பரேட்டிங் ஹிம், பிரிச்செடுத்து எதுக்கு பிரிச்சு எடுக்கிறாரு? ஹி இஸ் கிரியேட்டிங் அ ஹோல் கண்ட்ரி அவுட் ஆஃப் ஹிம். ஒரு ஒரு ஜன கூட்டத்தை ஆக்குறாரு, இல்ல ஒரு ஒரு மேன்ல இருந்து ஒரு குடும்பமாகி, குடும்பம் பெருசாகி, அவங்க பிள்ளைங்க அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி எடுப்பாரு. அதை வடிகட்டி எடுப்பாரு இல்லையா? ஏப்ரஹாம், ஐசக், அதுக்கப்புறம் ஜேக்கப், அதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளைங்கள்ல ஒன்று 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 எடுப்பாரு. எடுத்துட்டு he takes decides on Israel and all his 12 children. அவங்க they are not perfect, remember that. This is God doing his plan through these people. ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் God is promising. இது வரைக்கும் ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு இருந்தாருல்ல, அந்த என்னோட கவர்னன்ட் ஃபார் ஆல் பீப்புள், நோ சேட்டன் அழிப்பேன் அண்ட் சால்வேஷன் ஃபார் ஆல் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இப்போ ஏப்ரஹாமை செலக்ட் பண்ண பிறகு ஹீ இஸ் டெல்லிங், ஓ த்ரூ யூ ஐ எம் கோயிங் டு டூ தட். இல்லை அதான் உன் மூலம் பூமியின் குடிகள் எல்லாருமே சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்னு சொல்றாரு. அதே வேர்டிங் உள்ள ப்ராமிஸ் கோஸ் டு ஐசக், இட் கோஸ் டு ஜேக்கப், அண்ட் தென் ஜூடாக்கு, அந்த 12 பசங்கள ஜூடாக்கு ஒரு கிங் வரப்போறாங்க. அது ஒரு ஒரு ஃபேமிலி தான். அவங்க வெறும் 12 பசங்க, அவங்களுக்கு ஒரு 70 பேர் வேணா இருந்தாங்க.
ஸோ இது சொல்லும் போது பட் ஹீ டெல்ஸ் ஜூடா வந்து நீ ராஜாவா இருப்ப, கவர்னரா இருப்ப, ரூலரா இருப்ப அப்படின்லாம் சொல்வாரு, ஸ்பெஷலா சொல்வாரு. ஸோ டெஃபினட்டா அதுல லாட் ஆஃப் மோர் மீனிங் இருக்குன்னு எவ்ரிபடி நோஸ். இஸ்ரேல் ஆல்சோ நோஸ், வி ஆல்சோ நோ, கிறிஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ நோ. ஸோ அப்படி தே க்ரோ அப், த ஃபேமிலி க்ரோஸ் பிகர் அண்ட் தென் தே எண்ட் அப் இன் ஈஜிப்ட் அண்ட் தென் அங்கே ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்சஸ். அதுவும் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி ஏப்ராம்கிட்ட சொன்ன மாதிரி 400 இயர்ஸ் லேட்டர் மோசஸ் எழுப்பி வெளியில் வராங்க. அண்ட் காட் ப்ராமிசஸ் இது மாதிரி ஒரு லீடர் இல்லை, எல்லாரையும் ஃப்ரீடம் கொடுக்குற ஒரு 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 ப்ராஃபிட் ஒருத்தர் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி அதாட்டும் அமங் his people, among the same group of people. So Jesus will be born in this group of people அப்படின்றது மெசியானிக் கவர்னன்ட் அது சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இவங்க கண்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணி ஜட்ஜஸ்லாம் ரூல் பண்ணி அப்புறம் ராஜாக்கள் வரும்போது டேவிட் ரூல் பண்றாரு. டேவிட் கிட்ட லாட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு வந்து எந்த ஃபேமிலியில் ஜீசஸ் பிறப்பாருன்னு தான் தெரியும். எத்தனை வருஷமா? 4000 இயர்ஸ் பிஃபோர் ஜீசஸ்லேருந்து 1000 இயர்ஸ் பிஃபோர் ஜீசஸ் வரைக்கும் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் 3000 இயர்ஸாக யார் குடும்பத்தில் பிறக்க போகிறாங்கன்றது தான் தெரியும். இப்போ டேவிட் உன்னோட ஃபேமிலியில், ஸோ இந்த ராயல் லைனில் பிறக்க போகிறாருன்னு சொல்லி அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுவார். அண்ட் தென் த்ரூ அது அந்த கிங்டம் எப்படி இருக்கும், எவர் லாஸ்டிங்காக இருக்கும், ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கும். இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அ கிங்டம். அதில் யார் யார் இருப்பா அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் த்ரூ மெனி சாம்ஸ் டேவிடுக்கு மெசையா பற்றி ஸோ மச் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை இன்னொரு தடவை அந்த லிஸ்ட் பார்ப்போம். இந்த தடவை ஐ புட் திஸ் சார்ட். ஸோ ஹீல் பி பியர்ஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வர மெசையா வில் பி பியர்ஸ்ட் அண்ட் ஹீல் பி ஸ்ட்ரிக்கன், கஷ்டப்படுவார். சாம் 2ல ஹீல் பி பார்ட் ஆஃப் த ட்ரையூன் காட்ன்னு பார்க்குறோம். சாம் 8ல ஹீல் பி லோவர் தென் த ஏஞ்சல்ஸ் பிகாஸ் ஹீ கோஸ் த்ரூ டெத்ன்றனால அது பார்த்தோம். சாம் 16ல ஹில் பி ரிசரக்டட் பார்த்தோம். சாம் 110ல ஹில் பி அ கிங் அண்ட் அ ப்ரீஸ்ட். ஹி இஸ் ஆல்சோ ப்ராஃபிட் இன் மோசஸ் டைமில் பார்த்தோம்ல. Psalm 89ல he'll calm the sea. Psalm 78 he'll talk in parables. Psalm 40, the whole book is about him. The whole Bible book, the scriptures are all about him. He's the hero of the book. Psalm 118, he'll come to save us. இல்லை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ராஜாக்கள் டைமில் சேம் டைம் பேரலாக ப்ராஃபிட்ஸ் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா ராஜாக்கள் ஆர் டூயிங் சம் மதர் ஜாப், கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் பீப்புள் கனெக்டட் டு காட். இப்போ ப்ராஃபிட்ஸ் மூலமாகவும் ஹீஸ் பாசிங் ஆன் மெசேஜஸ் அபவுட் மெசையா இல்லை, மெசையானிக் ப்ராஃபிசஸ் தான் எல்லாம். ஸோ ஜோனாட்டிருந்து நமக்கு என்ன விளங்குது? ஜென்டைல்ஸையும் கடவுளுக்கு சேவ் பண்ண இஷ்டம் இல்லை, அதான் எனிமீஸ் மாதிரி இஸ்ரேல் கூட்டத்துக்கு. பட் அவங்களையும் காப்பாற்றுறேன். நினைவே பட்டணத்தில் இருக்கிற அந்த அசீரியா கூட கண்ட்ரியையும் காட் சேவ்ஸ். ஸோ ஜென்டைல்ஸ்க்கும் சால்வேஷன் உண்டுன்ற காரியம். தென் ஜீசஸ் டாக்ஸ் அபவுட் அந்த 3 days ஜோனா இருந்தது மாதிரி நானும் இருக்க போகிறேன் அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் சொல்லுவார் இல்லை. ஸோ அந்த 3 daysக்கு அப்புறம் ரிசரக்ஷன் அந்த பாயிண்ட் பார்த்தோம். ஹோசியால் என்ன பார்த்தோம்? எப்படி காடோட லவ் இருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஹி லவ்ஸ் அஸ்ன்ற விஷயம் ரொம்ப கிளியராக பார்த்தோம். ஆமோஸில் மெயின் மெசேஜே ஆல் பீப்புளுக்கு மெசையா, நாட் ஒன்லி ஃபார் இஸ்ரேல் அப்படின்ற மெசேஜ். மைக்கால ஸ்பெசிஃபிசிட்டியாக அந்த ஹீல் பி பார்ன் இன் பெத்லஹேம் பார்த்தோம். ஐசாயா வாஸ் பயங்கரமான கிரேட் புக்கில். ஸோ ஃபுல்லாக இருக்குது, ஜீனியாலஜி இருக்குது, பர்த் இருக்குது, வேர்ஜின் பர்த்ன்ற காரியம் இருக்குது. அவரோட பேர் என்னவா இருக்கும், அவர் எப்படி சஃபர் பண்ணுவார், வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடக்கும், அவரோட மரணம் எப்படி இருக்கும், பரியல் எப்படி இருக்கும், ரிசரக்ஷன் எப்படி இருக்கும், அவருடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும், திரும்ப அவர் வந்து ரூல் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும், அதுக்கு இடையில காஸ்பல் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அமேசிங். ஸோ 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 மச் ஆஃப் புக் ஆஃப் ஐசாயால நிறைய இருக்கு. அது பார்த்தோம். ஜெஃபனையால அவரோட பேர், ஜெஃபனையா பேரே ஹிடன், ஹைடிங் இன் காட் மாதிரி ஹிடன். ஸோ அந்த காட் எப்படி பிலீவர்ஸை அவரோட கோபத்துல இருந்து மறைச்சு வச்சுக்குவாருன்ற விஷயத்த பார்த்தோம்.
நாஹும்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் நினிவே காப்பாத்துறதுக்கு ஜோனா அனுப்பிச்சாரு. பட் பை தி டைம் ஆஃப் நாஹும் he is deciding to punish them because திரும்ப they slid. அதனால அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட். அப்போ என்ன அர்த்தம்? திஸ் காட் இஸ் நாட் காட் ஆஃப் இஸ்ரேல் அலோன். சால்வேஷன்னாலும் உலகத்தை எல்லாருக்கும் அவர் நினைச்சுதான் செய்கிறாரு. பனிஷ்மெண்ட்டும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் ஃபார் ஆல் பீப்புள் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ அப்படின்ற மெசேஜ் இஸ் கம்மிங் அவுட். ஒபேதயா ஷோஸ் நாகும் மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபார் மோர் இஸ்ரேல் அல்லாத மற்ற ஜனங்களுக்குள்ள ஈடோம் மாதிரி இருக்கிற மற்ற ஜனங்களுக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட்ன்றதை பார்த்தோம். ஸோ காட் நம்பாத நான் பிலீவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற விஷயத்த இட்ஸ் வெரி கிளியர் இஸ் பீயிங் ப்ராஃபஸீட், ரைட்? ஓகே. ஹேபக்குக்கில் பார்த்தது ஒரு ஒரு பர்சன் இஸ் ஆல்ரெடி அனாயிண்டட். இல்லை, அதான் மீனிங் கிரைஸ்ட், ரைட்? கிரைஸ்ட் இஸ் கம்மிங், சால்வேஷன் இஸ் த்ரூ கிரைஸ்ட். ஸோ சம்படி ஹூ இஸ் அனாயிண்டட் இருக்காங்கன்ற விஷயம். அண்ட் ஆல்சோ ஹேபக்குக்லேருந்து அமேசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த். உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் நமக்கு ஹியூமனாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் நெகட்டிவாக போனாலும் to understand that he is in control. Habakkuk, I have to tell that point. It's not actually a messianic prophecy, and that lesson is so amazing. Okay, Jeremiah is like Isaiah, a major prophet. அதுலேயும் நிறைய similar points நிறைய இருக்கும். How he is a branch, ஏதோ வெட்டுண்டு போன மரம் மாதிரி இஸ்ரேல் ஒன்றும் இல்லாத போனாலும் he will come like a shoot. It will happen. Israel is still alive, அந்த பாயிண்ட் அது இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லும் போது இட் இஸ் த நியூ கவர்னன்ட். இது வரைக்கும் கவர்னன்ஸ் பார்த்துருந்தோம்ல, மேஜர் கவர்னன்ஸ். ஏப்ரஹாம்கிட்ட சொல்கிறது, சாரி, ஈடனில் சொல்கிற கவர்னன்ட், நோவாட்ட சொல்கிறது கவர்னன்ட், ரைட்? அது போல் ஏப்ரஹாம்கிட்ட சொல்கிற கவர்னன்ட், இட்ஸ் அ கவர்னன்ட். கவர்னன்ட் இஸ் லிட்டில் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் அ ப்ராமிஸ். இல்லை, அப்படி சொல்லிட்டு வராரு. அந்த டைம்ல ஜெரமையால சொல்றாரு, நீங்களா திருந்தி மோசே கொடுத்த லா வச்சு நீங்க திருந்தி வாழ்ந்துக்கிட முடியாது. ஐ ஹாவ் டு கம் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ கைஸ். வேற ஹார்ட் தேவை உங்களுக்கு, விச் ஐ வில் டூ. அதுவும் அவர் தான் பண்ணணும். ஐ வில் டூ அப்படின்னு சொல்வாரு. ஜெரமையால அந்த ப்ராமிஸ் இருக்கும். ஐ வில் ரிப்பேர் யூன்னு அர்த்தம் இல்லை, ஐ வில் ரிப்பேர், சேவ் யூ, ரிப்பேர் யூ அப்படின்னு சொல்வாரு. which Jesus comes and says, this is the new covenant ன்னு சொல்லி முடிப்பார். அதனால Jeremiah is a great point. Daniel, of course, so much detail started coming out now about end times. So நம்ம படிக்கிற டைம்லைன் வந்து ஹிஸ்ட்ரிலையும் இதுதான் டைம்லைன். ஓகே, ஸோ வெரி வெல் வி கேன் சி எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கூட 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 வந்துட்டே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் பற்றி நிறையா இருந்தது. பட் நவ் டேனியலுக்கு அப்புறம்ல so much about end டைம்ஸும் பார்ப்போம் நம்ம. வில் பி, பிகாஸ் காட் ஹஸ் ஸ்போக்கன் லைக் தட். ஐசையாலையும் இருக்குது, மற்ற புக்ஸ்லேயும் இருக்குது. பட் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் டேனியல், அதாவது ஏன்னா அவங்களே இதாயிட்டாங்க இல்லையா, ஸோ தே தெம்செல்ஸ் ஆர் broken, ரைட்? ஸோ அதனால more and more clarity of end times will be visible. இப்போ நம்ம படிக்க we will see that. Okay, so டேனியல்ல நம்ம ஜென்டைல் நேஷன்ஸ் எப்படி ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இஸ்ரேல் வில் கோ டவுன் now. இஸ்ரேல் வில் நாட் பி இன் பவர். இது வரைக்கும் டேவிட் டைம்லாம் யோசிச்சு பாருங்க, வேர்சஸ் அந்த காலங்கள் மாறிடும். அசிரியா பேபிலோன் டைம்லாம் வந்து டேனியல் ஆல்ரெடி a captive, so Gentiles are already ruling, and that doesn't end. It will continue for a long time. Antichrist காரங்கள்லாம் வர வரைக்கும், till Jesus comes and becomes the final king. அது மாதிரி. ஸோ அந்த விஷயங்கள் பார்த்தோம். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் so much more about end times, 70th வீக்லாம் படித்தோம். அதுக்கப்புறம் எசேக்கியல் பார்த்தோம். கஷ்டப்பட்டோம் இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஐ ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு correlate and study. ஸோ அதில் இஸ்ரேல் பற்றி ரொம்ப படிக்க வேண்டி வந்தது, பிகாஸ் so much is linked with இஸ்ரேல். எண்டு டைம்ஸ்லேயும் சர்ச் ரேப்சர் ஆகி போயிடுது. அப்போ ரிமைனிங்
வேலைகள் எல்லாம் இஸ்ரேல் ஃபோக்கஸ்ட். அதனால இஸ்ரேல் ஃபோக்கஸ் ரொம்ப வந்தது. But under God's grace, we learned a bit. So, அதுலயும் end times and how Israel comes into play அப்படின்றத திரும்ப படிச்சோம். ஆக்சுவலாக ஜோயல் போடாமல் விட்டுருக்கேன். ஜோயல் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஸோ ஜோயல் பார்த்தோம் நம்ம. அந்த டே ஆஃப் த லார்ட்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ we saw that and the outpouring of the Spirit for the church from Joel படிச்சோம். Fine. So this is what we have been doing, and we are seeing how God has major promises and covenants பார்த்தோம். This is also a timeline. இதுவும் timeline தான். We'll see another time. இன்னொரு தடவை பார்ப்போம். ஏன்னா this will also take. Oh. And let me try and do the history. I wanted to do a little bit of history. So repetitive இருக்கும்னு நினைச்சேன். So let us see. Okay. So Abraham, Isaac, yeah, Abraham's son, and Isaac has 2 children. Adila God chooses Jacob. Jacob got 12 children. God uses all of them. அல்ல all sons God uses. அவங்க தான் ஈஜிப்ட் போய் சேர்றாங்க. ஃபுல் ஃபேமிலியும் போயிடுவாங்க. அரௌண்ட் 70 போவாங்க. அங்கே 400 years they spend, and then they end up becoming slaves. நல்லா தான் போனாங்க, but times Pharaoh Marwar and things like that. And then after 400 years, God sends a deliverer, Moses, and he leads them out with God's help. He comes out, and then uh, he dies, right? அவங்க 40 yearsல he passes away, and then Joshua, God uses Joshua to செட்டில் இன்டு கானான். இப்போ இந்த பெரிய கேங் பீப்புள் வந்திருக்காங்க வெளியில ஈஜிப்ட்லேருந்து. இப்போ இவங்க போய் ஒரு நாடா உட்காரணும், இல்லை கண்ட்ரியா உட்காரணும். This God had already told Abraham 400 years timeல the sin of the Amorites ரொம்ப மோசமாயிரும். அப்போ God has to punish them, and he uses Israel to punish them. And அந்த லேண்டில் he'll settle these people. ஸோ அங்கே ஒரு 10 நாடு போட்டிருக்கோம், 10 places மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இடங்களை God punishes them for their sin through Israel, and Israel 12 கோத்திரத்துக்கு லாட் போட்டு எடுத்து they settle down in this piece of land. இதுதான் அந்த 12 கோத்திரத்துக்கு லேண்டு பிரித்து அவங்க செட்டில் ஆகிறாங்க. ஸோ இப்போ இவங்கள ரூல் பண்ணதுன்னு யாரும் கிடையாது. எல்லாம் அந்தந்த கோத்திரம், அந்தவங்க எல்லாம் அவங்க அப்படி இருக்காங்க. ட்ரைப்ஸ் மாதிரி தானே, குட்டி அங்கே வீடு கட்டி அப்படி இப்படி இருந்திருப்பாங்க. ஸோ ஜட்ஜஸ் தான் கடவுளை எழுப்பி வாட் எவர் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ த்ரூ தீஸ் பீப்புள், அவர் எழுப்பி அவங்கள he will either save them, teach them a lesson, discipline them, all that he did. So Gideon, Samson, Samuel is the last judge. Because he anoints kings, he anoints Saul, he anoints David. So kings were a time, kings God gives. So David the God appointed king. People கேட்டனால அவங்களுக்காக சால் கொடுப்பாரு, and it ends there. And then ஜூடாக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி ஜூடா king David, and David God anoints him. And then David's son Solomon rules, and Solomon's sins தெரியும், country breaks into 2. Okay, Solomon supporters and non-Solomon supporters. So ஜூடால ஒரு 2 ஜூடாவும் பெஞ்சமினும் இங்கே இருப்பாங்க. நார்த்தில் மீதி ஒரு 10 பேர், பட் எவ்ரி ஒன் இஸ் மிக்ஸ்ட். அங்கங்கே எல்லாரும் இருப்பாங்க. எனிவே, தட்ஸ் நாட் த கான்வர்சேஷன் நவ். இப்போ டெஃபினட்டாக 2 ரீஜனுக்கும் 2 டிஃப்ரெண்ட் லைன் ஆஃப் கிங்ஸ் இருந்திருப்பாங்க, கரெக்டா? ஸோ காட் அப்பாயிண்ட் பண்ண கிங்கு ஜூடா தான். ஸோ அப்போ சதர்ன் கிங்டமில் எப்போவுமே தெர் வாஸ் அ ஜூடா கிங். ஓகே, ஒரு பாயிண்ட். அந்த ஜூடா கிங் ராயல் லைன் அந்தே போகலை. இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் த ஜூடா லைன். இப்போ ஜூடா தான் கிங்காக இருக்கணும். அப்போ நார்தர்ன் பாட்டுக்கு ஜூடா இருந்தாங்களா? அவங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அதனால வெவ்வேறு கோத்திரத்தில் there were kings. Okay, no one was a godly king. Okay,
Whereas Judah kingலையும் all were not godly. There were bad kings and godly kings. Okay. ஸோ இந்த க்ரீன் எல்லாம் காட்லி கிங்ஸ், இந்த மற்றவங்க எல்லாரும் கிரேடு குறைஞ்சு குறைஞ்சு ரெட் ரொம்ப மோசம். ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் எ சார்ட். அண்ட் தென் காட் எப்பவுமே ஹீ டிசிப்ளின்ஸ் இஸ்ரேல் வித் டிஃபிகல்டிஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ், ரைட்? அவர் எப்பவுமே அப்படிதான் பண்ணுவார். ஸோ ஜட்ஜஸ் காலத்துலேருந்தே அப்படிதான். அவங்க கடவுளை விட்டு ரொம்ப தள்ளி போனோடனே அமலக்கைட்ஸை கிளப்புவார், அவங்க சண்டைக்கு வருவாங்க. தென் காட் பிரிங்ஸ் ஜட்ஜ், அமலக்கைட்ஸ் அடங்குவாங்க, மீடியனைட்ஸ் எழுப்புவார். இப்படி லைக் ஹீ பிரிங்ஸ் டிஃபிகல்டிஸ் ஸோ தட் பீப்புள் வில் ரன் பேக் டு ஹெம். அதுக்காக he'll keep disciplining them to show who is God, இல்ல that I am God அப்படின்னு விளங்குறதுக்காக God does that. ஸோ இப்போ இவங்க ரொம்பவே மோசமாயிட்டாங்க இந்த நார்தர்ன் பார்ட். அது மாதிரி அசிரியா வில் கம் அண்ட் அசிரியா வில் கேப்சர் அண்ட் கோ அவே. ஸோ அங்கே நார்த்தில் இருந்தவங்க எல்லாம் ரொம்ப மிக்ஸ்ட் அப். அசிரியா பீப்புள் இருந்தாங்க, இவங்க வெளியில் போனாங்க அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப் ஹேப்பன்ட். அண்ட் தென் இன்னொரு 150 years லேட்டர் ஜூடாவும் நாட் ஸோ கிரேட் ஆல்சோ. இதுலேயும் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணி பேபிலோன் ராஜா நெபுகத்நேசர் பெரிய ஆளாகி he comes and captures. Okay. But only difference is Assyria northern Israel பிடிக்கும் போது அது already it is a capture, இல்ல ஃபுல்லா they will rule, அவங்க லேண்ட் ஆயிடுச்சு, ஃபுல்லா மாறி போயிடுச்சு. பட் பேபிலோன் ஜூடாவை பிடிக்கும் போது it was not a capture, it was more like a டேக்ஸ் பே பண்ணால் போதும் டைப்ஸ். ஓகே. ஸோ உங்கள் இதில் ஒரு கவர்னர் வைப்பாங்க, நீங்கள் டேக்ஸ் பணம்லாம் அங்கே கட்டிடணும், நெபுகத்நேசர் போயிடும். பட் யுவர் நார்மல் லைஃப் கேன் கண்டினியூ. பர்சனல் லேண்டு, அவங்க சொத்தெல்லாம் அவங்கவுங்ககிட்டே இருக்கும், வீடு கட்டலாம், வாழலாம், எல்லாம். யூ கெட் மீ? அந்த மாதிரி இருக்கும். ரூலர் வந்து ராஜாவுக்கு ரொம்ப பவர் இருக்காது, நெபுகத்நேசருக்கு மோர் பவர். அப்படி தான் இருந்தது. பட் அதுதான் ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் அந்த ஜூடா ராஜாவை சண்டைக்கு போங்க, டாக்ஸ் கட்டாதீங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. வெரஸ் காட்லி ப்ராஃபிட்ஸ் ஜெரமையாலாம் நோ, இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் அஃபேர், நீங்கள் அதை பெருசாக்காதீங்க. ஏன்னா பெருசாக்குனீங்கன்னா த டெம்பிள் வில் பி பர்ன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சொல்லுவாங்க. ஜெருசலம் எரிச்சிருவாங்க, டெம்பிள் வில் பி பர்ன்ட்னு ரொம்ப வார்ன் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இஸ்ரேல் ஹிஸ்ட்ரி, படிச்சிட்டோம் நிறையா. பட் தே வில் நாட் லிசன். அதனால தே வில் ஹாவ் அ வெரி டஃப் டைம். பட் எனிஹவ் இட் வாஸ் ப்ராமிஸ்ட், அந்த 70 வருஷம் கேப்டிவாக இருப்பீங்க அப்படின்றது வாஸ் ப்ராஃபசீட். அதுக்கு ரீசன்ஸ் இருக்கு இல்லை? பிகாஸ் இவங்க சாபத் நிலத்தை கொடுக்கல. That was one big reason. They were disobedient. ஆனாலையும் there are reasons. எக்கச்சக்க வசனங்களின் மோசே காலத்துல இருந்து வசனங்கள் இருக்கு இஸ்ரேலுக்கு. அது அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற சில ப்ராமிசஸ். அதை நம்ம இப்போ சர்ச் நம்ம எடுத்து சம்டைம்ஸ் வி யூஸ் இட், பட் தட் வாஸ் வெரி வெரி கிளியர்லி ஃபார் இஸ்ரேல். அவங்க லேண்ட், அவங்க ஒரு கண்ட்ரியா நிலைச்சு நிற்கணும்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும்னு கடவுள் சொல்லியிருப்பாரு. அவங்க நிலைச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க நல்லா ஃப்ளரிஷ் பண்ணி ஒரு நல்ல கண்ட்ரியாக இருந்திருக்கலாம். பட் இஃப் தே ஃபெயில் யா தே வில் லூஸ் தேர் கண்ட்ரி. ஓகே. ஸோ இந்த 70-year கேப்டிவிட்டி தான் வெரி கிளியர்லி ப்ராஃபசீட். அதனால தான் இப்போ டேனியல்லாம் போய் தேவர் நாட் லைக் ஸ்லேவ்ஸ், தேவர் ஈட்டிங் இன் கிங்ஸ் பேலஸ், ரைட்? ஹீ குட் tell his ideas, he could discuss things. So more like வேலைக்கு போன மாதிரி, right? ஆனா of course இவங்க இஷ்டப்பட்டு போனாங்களா, போயிருக்க மாட்டாங்களா இருக்கும். நெபுகத்நேசர் இஷ்டத்துக்கு இவங்க போயிருக்காங்க, பட் they were treated well. they were eating king's food. Keep remembering that. மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. anyhow now லாஸ்ட் நிறைய நடந்துருச்சு. அந்த டைம்ல பேபிலோனுக்கு போனாங்க. தென் அதர் கிங்டம் ஸ்டார்டட் ரூலிங். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ மேப் டு ஷோ ஹவு ஸ்மால் இஸ்ரேல் இஸ். திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி த கிரீக் எம்பையர். இதில் தான் அசீரியா வந்தது. தென் பேபிலோன் கேப்சர் பண்ணாங்க. அண்ட் தென் பர்ஷியா வந்தது. அண்ட் தென் கேம் த கிரீக் பார்ட், இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு it became and the kingdom became larger and larger.
இஸ்ரேல் வாஸ் ஸ்டில் தேர். அவங்க மற்ற ரூலர்ஸ் கடியில் போய்கிட்டே இருக்காங்க. தென் த ரோமன் ரூல் கேம். நவ் கம்மிங் டு எசேக்கியல். நம்ம ரொம்ப இஸ்ரேல் பற்றி அதில் படித்தோம் இல்லை? ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர், ஓகே, இஃப் யூ ரிமெம்பர் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் இஸ்ரேலுக்கு கெட்டது நடக்கும், அப்புறம் ஹோப் இருக்கும், அப்புறம் கெட்டது நடக்கும், ஹோப் இருக்கும். நிறைய பார்த்தோம் அது. ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் சர்க்கிள். The circle should be animated. Okay. சரி. ஸோ எசேக்கியல் டைமில் அவர் வார்ன் பண்ணார், இந்த 70 இயர்ஸில் பேசாமல் இருங்க அப்படின்னு. அவர் ஹீஸ் ஹிம்செல்ஃப் இன் பேபிலோன், டேனியல் மாதிரி அமைதியாக இருங்கன்னு சொன்னார். ஸ்கேட்டரிங் நடக்கும், லைக் யூ வில் பி அவுட் ஆஃப் யுவர் லேண்ட் இல்லை நடக்கும்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய டைம் ஸ்கேட்டரிங் உண்டுன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி ரோமன் டைமில் ஸ்கேட்டர் ஆவாங்க, ஹிட்லர் டைமில் ஸ்கேட்டர் ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் கிரேட் ட்ரிபுலேஷனில் படாத பாடுபடுவீங்க, அதுவும் ப்ராஃபிட் ஆனால் அப்படின்றதும் இருக்குது. ஒன்று டைமிங் தெரியாது, பட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் இதெல்லாம் நடக்க போகுது இஸ்ரேலுக்குன்னு இருக்குது. ஹோப்புள்ள மெசேஜ், ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் பேபிலோன், திரும்பி போகிறோம், பேபிலோன்லேருந்து திரும்பி போவோம் அப்படின்ற மெசேஜ் இருக்குது. திரும்ப கண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படின்னு ப்ராஃபஸி இருக்குது. சூப்பர் ராஜா ஒருத்தர் வருவார், ரைச்சியஸ் கிங் வருவாருன்னு இருக்குது. யாரெல்லாம் நம்புகிறாங்களோ பர்மனன்ட்லி தே வில் பி வித் காட் இல்லை? ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது. அந்த கேதரிங் ஆஃப் ஆல் பீப்புள் பர்மனன்ட்லி லிவிங் இன் அ பிளேஸ், அதுதான் அந்த ஃபைனல் ரெஸ்ட் ப்ராமிஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் ப்ராஃபஸிட். வி saw that. It will come back to it again and again. So I'm going to keep this map. I hope the recap was not too boring. So நம்ம இப்போ படிக்க போகிறது, that's why it is so important to understand that we are at the time of return from Babylon. 70 வருஷம் ஆயிடுச்சு. எசேக்கியல் இருந்து புக் எழுதினதெல்லாம் பேபிலோன்ல இருந்து எழுதினார் இல்லையா? இப்போ people are now coming back, return, God promise பண்ண மாதிரி. Okay, so I'm going to show you some more maps. Sorry, but I hope it helps in understanding. So இப்போ இனிமேல் நடக்க போகிறது ஜஸ்ட் ஒரு 200 இயர்ஸ்ல நடக்கிற காரியங்களை தான் படிக்க போகிறோம். ஓகே, அதாவது இனிமேல் ஃபுல் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டே இத்தனை காலத்தில் அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ we are going to focus so much in this time. Maybe that's why you need to know that history pretty clearly. Okay, so we are going to look at this, right? Okay, so Daniel டைம்ல இருந்து ஜீசஸ் டைம் வரைக்கும்னு பார்த்தோம்னா என்னெல்லாம் நடந்தது, யாரெல்லாம் ரூல் பண்ணான்னு பார்ப்போமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேபிலோன் ரூலில் தான் இந்த எக்ஸைல் நடந்தது இல்லையா? ஜூடா எக்ஸைல் நடந்தது. சைரஸ் வர்றது, பர்ஷியன் ரூல் நடந்தது, தென் கிரீக் ரூல் அண்ட் ரோமன் ரூல். இது நம்ம மெனி மெத்தட்ஸில் கடவுள் காட்டிட்டாரு இல்லை? அந்த ஸ்டாச்சு, நெபுகத்நேசர் பார்த்த ஸ்டாச்சுவாக இருக்கலாம், டேனியல் பார்த்த வேற விஷனாக இருக்கலாம். இட்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் த சேம் மெசேஜ். தட்ஸ் வை ஐ ஃபீல் சம்டைம்ஸ் பைபிள் இஸ் அமேசிங், பிகாஸ் காட் எவ்வளவோ வெவ்வேறு விதமாக அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு. மண்டைக்குள்ளே இறங்குதான்னு இல்லை? வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? அதுக்கு so even now we'll be looking pretty similar stuff. History for our understanding. ஆகா என்ன சொல்றான்னு பாப்போம். ஸோ பேபிலோன் டைம்ல தான் இந்த கேப்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். கரெக்டாக நெபுகத்நேசர் டைம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கு ரீசன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ லெவிட்டிகஸ் 25ல கொஞ்சம் வசனங்கள் வாசிப்போமா? Let us take Leviticus 25. Leviticus 25 verse 4 to 6. ஏழாம் வருஷத்திலோ கர்த்தருக்கென்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வு தேசத்திற்கு இருக்க வேண்டும். அதில் உன் வயலை விதைக்காமலும் உன் திராட்சை தோட்டத்தை கிளை கழிக்காமலும் தானாய் விளைந்து பயிரானதை அறுக்காமலும் கிளை கழிக்காதே விட்டு திராட்சை செடியின் பழங்களை சேர்க்காமலும் இருப்பாயாக. தேசத்துக்கு அது ஓய்வு வருஷமாய் இருக்க கடவுது. தேசத்தின் ஓய்விலே பயிராகிறது உங்களுக்கு ஆகாரமாய் இருப்பதாக. உன் வேலைக்காரனுக்கும் உன் வேலைக்காரிக்கும்
உன் கூலிக்காரனுக்கும் உன்னிடத்தில் தங்குகிற அந்நியனுக்கும் உன் நாட்டு மிருகத்துக்கும் உன் தேசத்தில் இருக்கிற காட்டு மிருகத்துக்கும் அதில் விளைந்திருப்பதெல்லாம் ஆகாரமாய் இருப்பதாக. Okay, so God tells quite clearly every 7 years நீங்க லேண்டை எப்படி நமக்கு சண்டே லீவ் இருக்கிற மாதிரி லேண்டுக்கும் விடுங்க ஒரு 1 year பிரேக்கு. I'll take care of your food. இல்லை நான் I'll take care of it. பட் நீங்கள் லேண்டை சும்மா விடுங்க. பட் இஸ்ரேல் விடவே இல்லை. ஸோ அது விடாதனால தான் அந்த 7 into அந்த அத்தனை வருஷம், ரைட்? 7 into 10, ஸோ அத்தனை 490 years. 49 வருஷம். ஆமாம், அத்தனை வருஷம் கொட்ட விட்டுருவாங்க. அதனால காட் சேஸ் ஓகே மை 70 years is pending. நீங்க எல்லாரும் கிளம்புங்க, லேண்டை சும்மா விடுங்கன்னு சொல்லி விடுவார். ஓகே, ஸோ தட் யூ வில் see that. இன்னொரு இடத்துல பார்க்குறீங்களா? ஜெரமையா சொல்றது பாருங்க. ஜெரமையா 25:9-12. இதோ நான் வடக்கே இருக்கிற சகல வம்சங்களையும் என் ஊழியக்காரனாகிய நேபுகாத் நேசார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவையும் அழைத்தனுப்பி அவர்களை இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாகவும் இதன் குடிகளுக்கு விரோதமாகவும் சுற்றிலும் இருக்கிற இந்த எல்லா ஜாதிகளுக்கு விரோதமாகவும் வர பண்ணி அவைகளை சங்காரத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவைகளை பாழாக்கவும் இகழ்ச்சிக்குறியாகிய ஈசல் போடுதலாகவும் நித்திய வனாந்திரங்களாகவும் செய்வேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். So through மகிழ்ச்சியின் Nebuchadnezzar. சத்தத்தையும் Let me read. மகிழ்ச்சியின் சத்தத்தையும் சந்தோஷத்தின் சத்தத்தையும் மணவாளனின் சத்தத்தையும் மணவாட்டியின் சத்தத்தையும் ஏந்திரத்தின் சத்தத்தையும் விளக்கின் வெளிச்சத்தையும் அவர்களில் இருந்து நீங்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த தேசமெல்லாம் வனாந்திரமும் பாழுமாகும். இதன் ஜாதிகளோ 70 வருஷமாக பாபிலோன் ராஜாவை சேவிப்பார்கள். ஸோ பேபிலோனில் போய் நீங்கள் இது பண்ணிடுவீங்க. திஸ் லேண்ட் வில் பி எம்டி, இல்லை த லேண்ட் வில் பி லேட் டெசலேட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஜெரமையா சொல்கிறாரு Nebuchadnezzar will come and this will be like this. And this is exactly what happened also. Okay, so Chroniclesல வந்து ஜெரமையா ப்ராஃபஸியாக சொல்லுவார், க்ரானிக்கிள்ஸில் ஹிஸ்ட்ரியாக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாரும் போனாங்க, பேபிலோனுக்கு போனாங்க, அங்கே ஜெரமையா சொன்ன மாதிரியே அப்படி நடந்தது அப்படின்னு ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்ட் மாதிரி க்ரானிக்கிள்ஸில் இருக்குது. ஸோ அப்படி தான் அந்த பேபிலோனுக்கு போய் ended up going போயிருந்தாங்க. பேபிலோன் டைமில் போனாங்க, பர்ஷியன் ரூல் வரைக்கும் இருந்தாங்க. கரெக்டாக they when it crossed over. So they stayed. Persianல சைரஸ்ன்ற கிங் வந்து அதுவும் ப்ராஃபஸி தான். He sent them back. Okay, so if you have a look at Jeremiah 29:10. Jeremiah 29:10. பாபிலோனிலே 70 வருஷம் நிறைவேறின பின்பு நான் உங்களை சந்தித்து உங்களை இவ்விடத்திற்கு திரும்பி வர பண்ணும்படிக்கு உங்கள் மேல் என் நல்வார்த்தையை நிறைவேற பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமா, சைரஸ்ன்னு பெயர் போட்டும் இருக்கும். Okay, we'll see. But Jeremiah even says that, Cyrus, I'm going to bring up Cyrus. So Jeremiahக்கும் Cyrusக்கும் there is nearly more than 100 years time difference. அப்போ can you imagine சைரஸை பற்றி ஜெரமையா முன்னாலே எழுதுற. பர்ஷியா ஒரு ரூலரே கிடையாது, ஒரு கிங்டம் இல்லை அந்த டைமில். அப்போ பேபிலோன் தான் ரூலிங். அப்போவே எழுதிட்டாரு பேபிலோன் அழியும், சைரஸ் வருவார், அவங்க வந்து எங்களை திரும்பி 70 yearsல விட்டுருவாங்கன்னு. ஸோ லிட்ரலாக ஹிஸ்ட்ரி டோல்டு. மேபி தட்ஸ் வை ஐம் டாக்கிங் ஸோ மச் அபவுட் த ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ பர்ஷியன் ரூலில் இவங்க திரும்பி வராங்க. ஓகே, நமக்கு நம்ம இந்த சீரீஸ் படிக்கிறோம்ல, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட் த ரிமைனிங் ப்ராஃபட்டிக்கல் புக்ஸ் அண்ட் த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் வில் எண்ட், மலாக்காயோட எண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இஸ்ரவேலுக்குன்னு நமக்கு விளங்குச்சுன்னா இன்னும் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் புக்ஸ் பெட்டர், இல்லையா? அதனால தான் ஐம் ஷோயிங் திஸ். ஸோ டேனியல் கேப்டிவாக போகிறாங்க, எசேக்கியல் கேப்டிவாக போனாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம படித்தோம். இப்போ திரும்பி வரும்போது தான் ஹாகாய், ஜக்கரியா, எஸ்ரா, நெஹேமியா எல்லாம் இனிமேல்.
ஓகே, ஸோ திரும்பி அந்த வர டைம், அந்த டைமில் நடக்கிற காரியங்கள் we are going to have a look. So if you want a little more details, பேபிலோனுக்கு போகும்போது 3 டைம்ஸாக போனாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம், ஸோ நெபுகத்நேசர் பேபிலோன் எம்பையர்னு ஒன்று இருக்குது, சைட் பை சைடு அங்கே இருக்கு. இங்கே இஸ்ரேல் ராஜா இருக்கிறாரு, அங்கே பேபிலோன் ராஜா இருக்காங்க. அப்படிதான் இருந்தாங்க. அவங்க கொஞ்சம் மோர் பவர்ஃபுல்லானோடனே they would have asked for tax, they would have asked for நல்ல கிளவர் பீப்புள் டு கம் டு பேபிலோன். ஸோ அப்படி ஒரு சீஜில் தான் டேனியல் எல்லாம் போனாங்க. ஸோ இன்னும் ஹார்ம் பண்ணல, அட்டாக், சீஜ் அட்டாக் தான். பட் ஆப்வியஸ்லி தே ஆர் மோர் பவர்ஃபுல், அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு சீஜில் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பீப்புளையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க, மேபி மோர் ஃபார் ஒர்க், மேன் பவருக்காக கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமும் இங்கே இருக்கிற ராஜா தொல்லை பண்ணி சண்டைலாம் போட ஆரம்பிச்சு, நான் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டேன்னு ரிபல் மாதிரி பண்ணி ரிவோல்ட் மாதிரி பண்ண உடனே தான் தேர்ட் சீஜில் இதே நெபுகத்நேசர். ஸோ ஆல் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் த பீரியட் ஆஃப் நெபுகத்நேசர். எல்லாம் ஒருத்தருடைய லைஃப் டைமில் நடக்கிற காரியங்கள். ஓகே, கடகட நடந்துச்சு எல்லாம். தேர்ட் சீஜில் தான் டெம்பிளில் இருக்கிற சாமானில் நிறைய கோல்டு, ரைட், எல்லாத்தையும் லூட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக அந்த சிட்டியை, ஜெருசலம் எவ்வளோ ஸ்பெஷல், அது வால்டு சிட்டி இல்லை, சிட்டி ஆஃப் டேவிட். ஸோ அவ்வளோ ரொம்ப இஷ்டம், அதை ஃபுல்லாக எரிச்சிடுறாங்க. சாலமனோட டெம்பிள் இஸ் நவ் பர்ன்ட். ஓகே, இது வி ஷுட் நோ நெபுகத்நேசர் பீரியடில். These people are going and living in Babylon இல்லையா? ஸோ இப்போ மெனி ஆஃப் த ஒர்க், வேலை செய்யக்கூடிய பெலன் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க. இங்கே மீதி இன்னும் இந்த லேண்ட் இருக்குது, கனான் இஸ் ஸ்டில் தேர். நெபுகத்நேசர் ரூலுக்கு அடியில் இந்த லேண்ட் இஸ் ஸ்டில் தேர். ஆனால் இதில் வயசானவங்க, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏஜ்டு பீப்புள், ரொம்ப நம்ம எப்படி இப்போ துபாயில் நமக்கு யூஸ் இல்லாத டைமில் நம்மளை கண்ட்ரிக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அஸ் வெரி சிமிலர். ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளை நெபுகத்நேசர் விட்டார். ஓகே, நீங்கள் அவங்க அங்கே இருந்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே இருந்தாங்க. இங்கே பேபிலோன் ஒரு சூப்பர் சிட்டி, பியூட்டிஃபுல், பெரிய எம்பையர், பெஸ்ட் ஆஃப் வெவ்வேறு பெரிய ரீஜன்லேருந்து எல்லாம் வந்திருக்கும், போயிருக்கும், பிஸ்னஸ்கள்லாம் த்ரைவாக இருக்கும், பெரிய கேபிட்டல் பந்தாவாக இருந்திருக்கும். இங்கே பயங்கர பாலிஷாக இருந்திருக்கும். இஸ்ரேல் மக்கள் ரெஃப்யூஜி கேம்ப் மாதிரி எங்கேயாவது இருந்திருப்பாங்க. இமேஜின் த சிச்சுவேஷன், நினச்சி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த எசேக்கியெல்லாம் புக்கு எழுதும் போது டெம்பிள் இன்னும் இருக்குது, இடையில தான் அவர் புக்கு அந்த பாதி சாப்டரில் தான் வரும், 33rd சாப்டர் ஐ திங்க், அப்போ தான் டிஸ்ட்ராய் ஆகுது. அப்போ பிட்வீன் த செகண்ட் சீஜ் அண்ட் த தேர்ட் சீஜ் எல்லாம் அந்த டைம்லலாம் இது நடந்துகிட்டு இருக்கு. பட் வாட் certain good things happened. They were always mourning. You remember by the rivers of Babylon, famous பாட்டில் அந்த Psalm 137லாம் இந்த டைமில் எழுதின சங்கீதம். ஐயோ, நான் ஜெருசலம் இப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி பாட்டு பாடுவேன், நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு they are very sad. ஸோ இவங்க இன்னும் சேடாக இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அவங்க they are enjoying Babylon, but they are kind of missing their home, அப்படி இருக்கிறாங்க. There are some good things which happened. ஒன்று, சினகாகில் வர்ஷிப் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இது வரைக்கும் ரிமெம்பர் மோசே காலத்துல இருந்து டெம்பிள் வர்ஷிப் தான் தெரியும். வை இஸ் டெம்பிள் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்? அங்கே தான் ஆல்டர் இருக்கு. ஏன் ஆல்டர் இம்பார்ட்டண்ட்? அங்கே தான் சின்னுக்குரிய சொல்யூஷன் இருக்கு, ரைட்? அப்போ கடவுள் சொல்லி கொடுத்தது என்னது? சின்னுக்கு பர்ன்ட் ஆஃபரிங் கொடுங்க, லேம்ப் எப்படி இருக்கணும்லாம் சொல்லி கொடுத்த அந்த பாடம். ஸோ அந்த சின் போய் மீ அண்ட் காட் ஆர் together, we are atoned, we are at one with God. They'll feel only when they do the animal sacrifices, correct? Appo the altar is important. Altar எப்பமே only one altar Israel had. அது டென்ட்டாக இருக்கும் போது டேபர்நாக்கில் இருந்தது, ஜட்ஜஸ் காலத்தில் டேபர்நாக்கில் இருந்தது, சாலமன் டெம்பிள் கட்டுற வரைக்கும் டேபர்நாக்கில். சாலமன் டெம்பிள் கட்டினோடனே இட் பிகேம் அ சாலிட் பில்டிங். அப்பவும் ஒரே ஒரு ஆல்டர், there was a single altar. அதனால தான் அந்த 7 feast was very important. 3 times a year they have to come to the temple, வரணும் எல்லா ஜூயிஷ் ஃபேமிலியும். ஸோ அந்த மாதிரி இட் வாஸ் வெரி பர்டிகுலர், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ டெம்பிளே இல்லைன்னா சாக்ரிஃபைஸ் என்னாச்சு? கடவுள் கூட அட்டோண்டாக இருக்கிறது எப்படி? யூ கேன் இமேஜின் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருக்கணும்.
இல்ல godly people ரொம்ப 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 they would have been very very upset. Now you can understand why Daniel prayed looking at Jerusalem. It was very important to them, right? Okay. So synagogue அப்படின்ற ஒரு காரியம், சினகாக்னா நம்ம ப்ரேயர் செல் மாதிரி, தட் இஸ் நியர்பை இருக்கிற ஜூயிஷ் பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து கூடி ஒரு வீடோ ஒரு இடமோ வந்து சேர்ந்து தே டாக் அபவுட் காட், தே சிங் காட் சாங்ஸ். இல்லை, தெர் இஸ் நாட் லைக் அ லீடர், தெர் இஸ் நாட் லைக் அ கண்டக்டர், தெர் இஸ் நோ பாஸ்டர் ஆர் அ ப்ரீஸ்ட், யாரும் கிடையாது. அவங்களா அவுட் ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட் சேர்ந்து பாடம் படிக்க, அவங்களுடைய நாலேஜை ஷேர் பண்ணிக்க, அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ்ட் காட்ஸ் திங்ஸ். அப்படிதான் சினகாக் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ சினகாக் அப்போ ஒன்றுன்னு வைக்கல பாருங்க, எவ்வளோ நல்லா தே கெப்ட். எங்கெல்லாம் 20 ஃபேமிலி, ஐ திங்க் ஐ ஃபர்காட், 20 ஃபேமிலிஸ் இருந்துட்டாங்கன்னா தே கேன் கிரியேட் அ சினகாக். அப்போ அந்த 20 ஃபேமிலி டைட்டா லைக் இல்லை வெரி லவ்விங்காக ஒரு குட்டி குரூப், ரைட்? So they studied the scriptures, எல்லாம் பண்ணாங்க. they would have done that. So that was one very very good thing which happened in the captivity. யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காட் வந்து ஐடல் வர்ஷிப்பர்ஸ்ன்னு திட்டிகிட்டே இருப்பார் இல்லையா? மீடியனைட்ஸை பார்த்தோ, அமலக்கைட்ஸை பார்த்தோ, கேனனைட்ஸை பார்த்து வெவ்வேறு காடை பார்த்துட்டு இவங்க போயிடுறாங்க. சாலமனாக இருக்கட்டும், ஆல்வேஸ் திட்டு விழுந்துட்டே இருக்கும். ஐடல் வர்ஷிப்பர், ஐடல் வர்ஷிப்பிங் போறீங்க, யுவர் அடல்ட்ரஸ், என்னை விட்டுட்டு போறீங்க, அன்ஃபெய்த்ஃபுல், இப்படி திட்டிகிட்டே இருப்பார். பட் பேபிலோன்லேருந்து திரும்பி வந்த பிறகு ஐடல் வர்ஷிப்பிங் பிகேம் டிராஸ்டிக்கலி லெஸ். ஸோ ஜீசஸ் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் நாட் டாக்கிங் ஆர் டெல்லிங் பீப்புள் அபவுட் ஐடல் வர்ஷிப்பிங். அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் இஸ் கான் ராங். ஃபாரிசீஸ் மாதிரி பைபிளை ஓவரா ட்ரெடிஷன் ஆக்குனது வாஸ் ராங். அந்த மாதிரி தப்புகள். ஐடல் வர்ஷிப்பிங் ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சான் ஆஃப்டர் பேபிலோனியன் கேப்டிவிட்டி. ஓகே, வில் லேர்ன். ஓகே, வில் கண்டினியூ. ஸோ some spiritual activity கொஞ்சம் good things also happened in Babylon's thing. சரி, இப்போ பேபிலோனியன் எம்பையர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பிப்ளிக்கல் ஸ்டோரிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது நெபுகத்நேசர். அவர் வழியில தான் கூட்டிட்டு வந்ததெல்லாம். அவர் தான் இந்த ட்ரீம் பண்றது, அவர் தான் கடவுள் ரொம்ப ஓவர் பெருமை வந்தானே கடவுள் தட்டி விடுவார் அண்ட் ஹீ பிகம்ஸ் லைக் அன் அனிமல். அந்த பார்ட்டெல்லாம் இல்லை. ஸோ யூ ரிமெம்பர் தேட். அதுக்கப்புறம் வந்த ராஜாக்கள் அந்த ஃபர்னஸில் போட்டது, அது அதுவும் நெபுகத்நேசரா? ஆமாம், யா. வாஸ் இட் நெபுகத்நேசர்? I forgot who put them in. ஆமா ஆமா, சரி. ஆமா ஓகே, ஆமா தேங்க்யூ. வேற கிங் ஓன் சந்தேகம் வந்துட்டு எனக்கு. ஆமாம், அவர் தான் ரொம்ப அவர் த ஹெட் வாஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு. வேற அவர் பண்ண அந்த ஸ்டாச்சுவில், அந்த ட்ரீமில், பட் ஹீ வில் மேக் அ ஹோல் ஸ்டாச்சு ஃபுல்லி ஆஃப் கோல்டு ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப் இல்லை? ஆமாம். ஸோ ஓவர் பெருமை வந்துடும். ஆமாம், அதனால தான் அடியும் வாங்குவார். ஸோ ஹீ ஒன்லி புட்ஸ் பீப்புள் இன் ஃபர்னஸ். அந்த ஸ்டோரிலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் பெல்ஷசார் அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆன் த வால் இல்லை, மெனே டெக்கல், அந்த இதில் ஐ ஹவ் செக்ட் அண்ட் யூஆர் வாண்டிங்னு வரும்ல. ஸோ அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆன் த வால் வந்து பெல்ஷசார். ஹீ வாஸ் த லாஸ்ட் பேபிலோனியன் கிங். அவர் தான் என்ன தப்பு பண்ணார்? மேஜர் தப்பு பண்ணது டெம்பிள் சாமான்களை அது வரைக்கும் இட் வாஸ் மேபி லைக் அ மியூசியம் ஆர் மேபி கெப்ட் இன் ஒன் பிளேஸ். பட் பெல்ஷசார் வந்து தன்னோட குடிக்கு சாதாரண ஆக்டிவிட்டிக்கு இல்லை பார்ட்டி ஆக்டிவிட்டிக்கு ஹீல் டேக் த ஹோலி ஐட்டம்ஸ். அப்போ தான் திஸ் ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு வந்துடும். த சேம் டே ஹி லாஸ்ட் ஹிஸ் கிங்டம். அது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. நான் ரொம்ப ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறேன் இன்னைக்கு, பட் இட்ஸ் ஓகே, ரைட்? ஸோ இந்த பெல்ஷசார் இப்படி தான் அந்த ஊர் இருந்துச்சு. ஓகே, யூ கேன் சி அ பிக்சர் உங்கள் ஸ்க்ரீனில். ஸோ தெர் இஸ் திஸ் ரிவர் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங், which is supplying water to the city. தண்ணி வேணும்ல, ஸோ வாட்டர் இஸ் தேர். அண்ட் இவங்க பார்ட்டி தான் இந்த இதில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. தே ஹேட் அ வால் விச் வாஸ் மேசிவ், ரொம்ப 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 பெரிய திக்
வால் கட்டியிருந்தாங்களாம் இவங்க ஊரை சுற்றி. ரிமெம்பர், ஜெருசலம் சுற்றியும் ஒரு வால் இருக்கும், ஜெரிகோ சுற்றி வால் இருக்கும். ஸோ இந்த வால் கட்டுறது ரொம்ப காமன் பழக்கம். சைனாவும் கட்டினாங்க இல்லையா, வால், வால் ஆஃப் சைனா. ஸோ இந்த இந்த பேபிலோன் சுற்றின வால் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கட்டணும்னு சொல்லி ரொம்ப வைடாக, அதுக்கு மேலே ரோடு கூட போடுற அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய, அவ்வளோ வைடாக, அவ்வளோ திக். தட் மீன்ஸ் தட் வால் வந்து தின் வால் இல்லை, அப்படிலாம் இருந்து ரொம்ப நம்ம சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம், சூப்பர் ப்ரொடெக்டடாக இருக்கோம்னு இருந்திருக்காங்க. அப்போதான் அந்த மீடோ பர்ஷியன் இல்லை, பர்ஷியன் கிங்டம் வருது இல்லையா, அதில் இருக்கிற ஒரு மீடு, அவர் தான் இந்த டேரியஸ். டேரியஸ் என்ன பண்ணாராம், பக்கத்தில் தண்ணி ஓடுதில்ல, அந்த தண்ணி கீழோடி, லைக் பிலோ த வால் போன மாதிரி, தண்ணி போகிற ரூட் வழியாக தன்னோட ஆர்மியை உள்ளே அனுப்பி ஹீ வென்ட் இன் டு த சிட்டி. அதில் வால் கட்டல அவங்க. ஸோ ஹீ யூஸ் த வாட்டர்ஸ் அண்ட் வென்ட் இன்சைட். அதனால மெனி திங்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட், இது யுனிக். ஏன்னாக்கா கண்ட்ரி, த சிட்டி வாஸ் நாட் டிஸ்ட்ராய்டு, அடிபடலை, நோ ஃபயர், இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றுமே நடக்கலை, பத்திரமா இருந்தது சிட்டி. இவங்க ரொம்ப அழகாக உள்ளே போயிட்டாங்க, உள்ளே வந்துட்டாங்க. த சேம் பார்ட்டி நைட் அன்னைக்கு நடந்த கதை இது. த பார்ட்டி பெல்ஷாசர் ஹேட் த சேம் டே நைட் டேரியஸ் என்டர்ட் த சிட்டி. ஹி என்டர்ட் த சிட்டினா போச்சு எல்லாம், தட் இஸ் த எண்ட் இல்லை. ஸோ பேபிலோன் லாஸ்ட், மீடோ பர்ஷியன் கிங்டம் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, இந்த மீட் என்டர்ட், டேரியஸ் என்டர் பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலிலாம் ஒன்றாயிருவாங்க, இதுதான் பர்ஷியன் ஆயிடுவாங்க எல்லாரும், எவ்ரிபடி பிகம்ஸ் பர்ஷியன். ஓகே, ஸோ நவ் திஸ் இஸ் பேபிலோன், இங்கே இருக்குது பேபிலோன். ஓகே, இதுதான் மீடியா, இது பர்ஷியா, இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்துருவாங்க. தே ஆல் பிகேம், திஸ் பிகேம் அ பிக் கிங்டம்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஆர் ரதர் பேபிலோன் கிங்டமாக அது முழுங்கிருச்சு. ஓகே, ஜஸ்ட் டுக் ஓவர் ஃப்ரம் தேர். இது ஒரு நல்ல ஸ்டோரி. ஓகே, ஓகே, ஸோ பேபிலோன் கிங்டம் நெபுகாத்நேசர்லேருந்து பெல்ஷசார் வரைக்கும் பார்த்தோம். பர்ஷியன் கிங்டமில் பேபிலோன் போயிருச்சு, டேரியஸ்னு ஒருத்தர் என்ட்ரு பண்ணாருன்னு கதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமஸ் பர்ஷியன் எம்பையர்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன், நாட் ஆல், ஏன்னா அது பெரிய எம்பையர். ஸோ சைரஸ் வருவார், அவர் தான் நீங்கள் திரும்பி போகலான்னு கட்டளை இடுவார். ஹில் கிவ் அ திஸ் திங். அந்த கட்டளை இட்ட ஸ்டோன் ரெக்கார்டிங் தான் பிரிட்டிஷ் மியூசியத்தில் இருக்குது. அது அனுப்புனது சைரஸ் த கிரேட். ஹி வாஸ் அ வெரி நைஸ் கிங், வெரி கைண்ட் அண்ட் டாலரண்ட். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேரியஸ் வர டைமில் தான் டேனியலை லயன்ஸ் டென்னில் போட்டது. ஓகே, ஸோ இது, ஸோ தட் வாஸ் டேரியஸ், அனதர் டேரியஸ். அப்புறம் எஸ்தர் வாஸ் மேரிட் டு அனதர் பர்ஷியன் கிங், ஆகாஸ்வேரு. அண்ட் தென் ஆர்டசெக்ஸஸ் டைமில் தான் நெஹேமியா இருந்து திரும்பி ஹில் வைன் பேரராக இருப்பார்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பர்ஷியன் கிங்ஸ், பைபிள் கூட ரிலேட்டடான இருக்கிற பர்ஷியன் கிங்ஸ். ஓகே, ஆமாம், இந்த சைரஸ் இஸ் But one doubt, ஆ ஒரு doubt, they are not interlinked. I mean, it's not hierarchy. Other kings, right? Altogether, there are other kings, hierarchy definitely. கிடையாது. Okay. there are many 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 kings. இடையில நான் எல்லாரையும் போட்டால் போர் அடிக்கும்ல எல்லாருக்கும். ஆமாம், அதனால நமக்கு இல்ல இல்ல, தெரிஞ்சு it's very interesting. I just wanted to ask, the sun and the hierarchy kingdom கிடையாது, other because the namings are more over similar, அதனால கேட்டேன் நான். ஓ, தே ஆர் சன்ஸ். வரிசையா நம்ம ராஜா எப்படி, ஆமா, மகேவழி மகன் இறந்து போயிட்டாக்கா அந்த மாதிரி தான், அந்த மாதிரி தான். சரி சரி, அந்த மாதிரி தான். அப்புறம் எப்படி தாத்தா பேரை வைப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு, அப்படி உண்டு இல்லை. அதனால தான் 2 டேரியஸ் இருக்குது, ஜெக்ஸஸ் 2 இருக்கு and all that stuff. ஆமா, ஓகே ஓகே. இந்த பர்ஷியன் குடும்பம் தான் நமக்கு, இஃப் யூ நோ பார்சிஸ், இந்தியாவில் பார்சிஸ்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தெரியுமா? தெரியாதுன்னா forget it. தெரியாது தெரியாது அப்பனா forget it. தெரியாது. ஓகே, பார்சின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், தே ஆர் குவைட், அவங்களும் ஒரு ஒரு க்ளோஸ் நெட் குரூப், வெரி ரிச் பீப்புள்.
Are they from Kerala? கேரளால நோ இருக்காங்களா? தே ஆர் ஃப்ரம் பர்ஷியா, அதனால தான் பார்சி. ஓகே. ஆ சரி சரி ஓகே. அதுலயும் சைரஸ் பேர் வைப்பாங்க. ஸோ ஐ வாண்டட் டு டெல், சைரஸ் யாரும் தெரிஞ்சாக்க தே ஆர் ப்ராபப்ளி எ பார்சி. ஓகே. ஆமா, ஓகே. இந்த முஸ்லிம் இன்வேஷன் வரும்போது இப்போ உள்ள ஈரான் தானே பர்ஷியா, பழைய பர்ஷியா தான் இப்போ ஈரானா இருக்கு. ஆமா ஆமா. அப்போ ஆ அந்த டைம்ல ஓடி வந்தாங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு போட்ல ஓடி வந்தாங்களாம். வந்து தே செட்டில் ம் டவுன் இன் குஜராத். பட் தே ஆர் வெரி, டாட்டா தெரியும்ல, டாட்டா. ஆமா ஆமா. ஹீஸ் அ பார்சி. ஓ ஓகே Many, ஓகே. more 90% of the Parsis are very, 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 very rich. ரொம்ப பணக்காரங்க, ரிச். ரொம்ப வெல் செட்டில்டாக இருப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் அ சைட் ஸ்டோரி. ஸோ நம்ம பைபிளில் இருக்கிற மேஜர் பர்ஷியன் ரூலர்ஸ் லிங்க்ட் வித் அவர் பீப்புள். ஓகே, ஸோ இதுதான் சைரஸ் இஸ்ரேலை திரும்ப அனுப்புனாரு, டேனியலை டென்னில் போட்ட ராஜா, எஸ்தர் கல்யாணம் பண்ண ராஜா, நெஹேமியாவை நீ போயிட்டு வான்னு சொன்ன ராஜா, அவங்க எல்லாம் அவங்க பேரை போட்டிருக்கேன். ஓகே, so now let's come to this our story of Haggai. முடிச்சுக்கிட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன், வெறும் ஹிஸ்ட்ரி லெசன் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஆமாம், இட் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, ஸோ தே ஆல் நவ் ஆர் கம்மிங் பேக். ஓகே, ஸோ ரிட்டர்னும் பேட்சாக வருவாங்க. எப்படி போகும்போது 3 times போனாங்கல்ல, ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ரிட்டர்னும் திரும்பி அதே மாதிரி வருவாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ரிமெம்பர் திஸ் மேப் இல்லை, எக்ஸைலுக்கு போனது ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிட்டர்னில் வந்த மக்கள் தான் மக்கள்ல 2 பேர், ஜெருபாபேல் அண்ட் ஜாஷ்வா. நவ் இஃப் யூ ரிமெம்பர் வாட் ஐ டோல்ட், கிங் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் இருப்பாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? கிங்கோட ரோல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ப்ராஃபிட் இஸ் டூயிங் த காட்லி ஜாப். கிங் வந்து எஸ் ரூல் எஸ். பண்ணுவார். ஸோ அந்த கிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அது ஒரு காம்போ, கட்டாயம் ஒன்றா இருப்பாங்க. ஓகே, அதே டைமில் ஒரு ப்ரீஸ்ட்னு ஒருத்தவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ ஜூடாலேருந்து கட்டாயம் ஒரு கிங்கு, அண்ட் லேவி கோத்திரத்துலேருந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட்டு, ப்ராஃபிட் வந்து கடவுள் சூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆள். இந்த 3 பீப்புள் வில் யூஸ்வலி பி இன்வால்வ்ட் இன் இஸ்ரேல் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து திரும்பி வராங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய மெயின் எய்ம் என்னவா இருக்கும்? ஆல்டரை சரி பண்ணணும், டெம்பிளை கெட்டிடணும், சாக்ரிஃபைஸ் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்? இங்கே வந்து நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணிடணும், நம்ம வயலெல்லாம் பத்திரமா இருக்கான்னு பார்க்கணும், அப்படி இல்லை. their aim is to always godly aim. At least that is what Holy Spirit records in the Bible. ஸோ இந்த எய்மில் திரும்பி வராங்க. இப்போ போனது எத்தனாயிரம் மக்கள் திரும்பி ரிட்டர்ன் ஜேர்னியில் 50,000 தான் திரும்பி வராங்க. ஓகே, இதெல்லாம் எஸ்ராவில் ரொம்ப ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர். எஸ்ரா இது எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஜெருபாபேல் இஸ் த ஜூடா கிங். ஹீ இஸ் நவ் கம்மிங் ஆஸ் த லீடர், கவர்னர். கிங்காக இருக்க முடியுமா? முடியாது. பிகாஸ் ஹூ இஸ் த ரூலர்? சைரஸ் இஸ் த ரூலர் இல்லை, பர்ஷியன் கிங் இஸ் த ரூலர். அப்போ இவர் கிங்னு சொல்ல முடியாது தன்னை, அதனால ஹீ இஸ் அ கவர்னர். ஓகே, ஆனால் சைரஸ் ஓகே சொல்லி தான் வராங்க. ஸோ ஜெருபாபேல் கவர்னர். லேவி கோத்திரத்தில் அதே மாதிரி ஆரனுடைய மூத்த மகன் லைன், கரெக்டா? அந்த லைனில் ஜாஷ்வா இஸ் த ப்ரீஸ்ட். அவங்க 2 பேரும் திரும்பி வராங்க. இது மெயின் கோர் கேரக்டர்ஸ். ஓகே, வந்து மெயின் எய்ம் என்ன? கெட்டுறதுக்கு. ஸோ அகெயின் அச்சோ தப்பாக வந்துடுச்சு, அனிமேஷன் தப்பாக வந்துடுச்சு. டெம்பிளை சரி பண்ணிடணும் அப்படின்னு தேர் கம்மிங் பேக். ஆல்டரை கெட்டுவாங்க. ஓகே, நல்ல உற்சாகமாக எல்லாருமா சேர்ந்து தே ரிப்பேர் த ஆல்டர். ஓகே, தே பில்டு த ஆல்டர். டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாம் ஒரே சண்டை, சும்மாவே ஐயோ இவங்க திரும்ப செட்டில் ஆகிறாங்கன்ட்டு. ஆல்ரெடி இருக்கிற ஜூஸ் இல்லாத மற்றவங்க, சமாரிட்டன்ஸ் யாரு? ஜூஸும் அசீரியா பிடிச்சிட்டு போன அந்த டைமில் ஆன மிக்ஸ்டு பீப்புள். கொஞ்சம் ஜூயிஷ் பிளட் இருக்கும், பட் தே ஆர் மோர் மிக்ஸ்ட். அதனால தான் சமாரிட்டன்ஸ். அந்த சமாரிட்டன்ஸ் மேலே ஜீசஸ் காலத்துலலாம் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு வெறுப்பு இல்லை, பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ். சமாரிட்டன்ஸ் ரொம்ப எதிர்த்தாங்க. இந்த மாதிரி சுற்றி இருக்கிறவங்க ரொம்ப தொல்லை பண்ணனால டெம்பிளை கெட்டி முடிக்க முடியல. ஆல்டர் மட்டும் கட்டினாங்க. தட் வாஸ் ஆஃப் தேர் ப்ரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ்.
ஸோ 0.1 ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்டில் பண்ணிட்டாங்க. பட் டெம்பிள் இன்னும் ரிப்பேர் பண்ணல. 16 வருஷம் போயிடுச்சு. 16 இயர்ஸ் ஆன பிறகு இவங்கெல்லாம் தங்க வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்கவுங்க தங்க ப்ராப்பர்ட்டி, தங்க வீடு ரிப்பேர் பண்ணவும் கெட்டவும் அப்படியே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ காட் சென்ஸ் ஹாகாய் டு என்கரேஜ் them. Okay, that's why I had needed to tell the story. Okay, so ஹாகாய் அனுப்பி அவங்கள திரும்ப உங்கள் ஃபோக்கஸ் எங்கேயும் மாறிடுச்சு, லுக் அட் யுவர் ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது போல ஹாகாயை அனுப்புகிறாரு. ஹாகாய் ஜக்கரியா ஆல்மோஸ்ட் சேம். ஏன்னா 2 months later ஜக்கரியா கம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சேம், ஒரே டைம் தான், ரெண்டும் ஒன்றா வந்த மாதிரி. 2 months later ஜக்கரியா ஜாயின்ஸ் ஹாகாய். ஓகே, ஸோ ஹாகாய் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் புக் இன் த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல, குட்டி புக். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 வருஷத்தில் டெம்பிளை கட்டிடுறாங்க. எல்லாரும் திரும்பி வராங்க. எஃபர்ட், தே புட் தேர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் தே பில்ட் த டெம்பிள். இப்போ வேர் டஸ் எஸ்ரா நெஹேமியா கம் இன் டு த பிக்சர்? இதுக்கு இடையில எஸ்தர் ராணி இருப்பாங்க அங்கே. இங்கே இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் போது எஸ்தர் இஸ் பிகமிங் குவீன் தேர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். அதுக்கப்புறம் தான் நெஹேமியா டைம். நெஹேமியா டைமில் தான் ஹீ இஸ் வெரி அப்செட். பிகாஸ் டெம்பிள் ஒரு மாதிரியாக ரிப்பேர் ஆகி கெட்டியிருக்கு. But no protection for Jerusalem, no protection for the temple. It is still like not very smooth, not very happy. அதனால தான் நெஹேமியா இஸ் வெரி சேட் அண்ட் ஹீஸ் டெல்லிங் ஒரு வால் ஒன்று கட்டிடணும் அப்படின்னு ஒரு வால் கட்டுறதுக்கு அவர் வராரு. அந்த நெஹேமியா டைமில் தான் எஸ்ரா கம்ஸ் அண்ட் எஸ்ரா ரெக்கார்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹீ ஆல்சோ என்கரேஜஸ் பீப்புள். ஓகே, ரைட். ஸோ லெட் us do ஒன் மோர் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். இஃப் மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு டிக்ரி ஒன்று போகுது இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஆஃப் ரிட்டர்ன். சைரஸ் அனுப்பி வித்தின் அ இயர் வந்துடுறாங்க. ஸோ சைரஸ் ரூலுக்கு வந்த உடனே ஐ திங்க் ஹி கம்ஸ் டு நோ தட் ஜெரமையா ஹஸ் ஸ்போக்கன் அபவுட் ஹிம். அது தெரிஞ்ச உடனே இந்த மக்களை ஹீ சென்டிங் தெம் பேக் அண்ட் ஹீ இஸ் டெல்லிங் தெம் ஆக்சுவலி கோ பில்ட் த டெம்பிள் அப்படின்னே சொல்லி அனுப்புறாரு. டெம்பிளை கெட்டுங்கன்ட்டு அனுப்புறாரு. ஃபவுண்டேஷன் போட்டுடுறாங்க This உடனே. is, sorry, one ம், doubt. This ம். is after the 70 years, which is means 71st year landa. Correct. Cyrus asked them to Yes. leave Yeah. or Correct. oh, Correct. okay. You're right. You're right. Yeah. Okay. Correct. Okay. Very good. Yeah. Exactly. 70 years later. அப்புறம் ஃபவுண்டேஷனையும் உடனே அதே ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ஃபவுண்டேஷனும் போட்டுடுறாங்க. ஜெருபபெல்லாம் போய் ஆல்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. சாக்ரிஃபைஸ் வர்ஷிப்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் டெம்பிள் இஸ் நாட் இட் டன். வெறும் ஆல்டர் தான், வெறும் த ஆல்டர் போர்ஷன் தான் நடந்து முடியுது. ஒன்லி த ஆல்டர் இஸ் டன். 5 வருஷம் நான் சொன்னேன்ல, டூ மச் அப்போசிஷன். ஸோ பர்சனல் லைஃப்க்கு போயிடுறாங்க. 10 years later ஹாகாய் ஜக்கரியா ஆர் கம்மிங். அப்புறம் தான் டெம்பிள் ஒரு மாதிரியாக ரெடி ஆகும், ஃபிக்ஸ் ஆகுது. இந்த கடையில தான் எஸ்தர் இஸ் ரூலிங் அண்ட் இன்னொரு 50 years லேட்டர் தான் ப்ராப்பராக டெம்பிள் ரீபில்ட் ஆகி முடிகிறதுக்கு அவ்வளோ நாள் எடுக்குது. அண்ட் தென் அனதர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கம். அதில் தான் எஸ்ரா கம்ஸ் இன், இன்னொரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஃபர்மேஷன். அப்புறம் 13 years லேட்டர் ஒன்லி நெஹேமியா கம்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த வால். ஸோ ஃபார் ஸோ குட். அந்த இயர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மேப்பில் எனக்கு போடவே முடியல. ஏன்னா ரொம்ப குட்டி இல்லை, வெரி 10 years 5 years. நான் வரைகிற சார்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில். ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ட்ரா ஃபார் மீ எக்ஸாக்டாக. பட் இந்த ஸ்டோரி லைன் வில் ஹெல்ப் யூ டு லேர்ன் தீஸ் புக்ஸ். ஸோ நான் படித்தேன், ஐ வாண்டட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். நம்ம ஹாகாய் ஒரேடியாக நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணுவோமா? நவ் தட் வி ஆர், ஆமாம், நவ் தட் வி நோ, யா, ஐ திங்க் தட் வில் பி பெட்டர். நவ் தட் வி நோ என்ன சிச்சுவேஷனில் ஹாகாய் வந்திருக்காரு, then we will look at Haggai's messianic prophecies. Is that okay? Any other thoughts? Yes, We'll do Haggai later. நான் நினைச்சேன் இந்த நெஹேமியா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு அப்புறமே வருவாருன்ட்டு. ஏன்னா வால் பில்ட் பண்றதுக்கு No, அப்படின்னு வரும்போது எவ்வளோ காலம் ஐ டிட் நோ ஆக்சுவலி ஹாகாய் ஜக்கரியாக்கு பின்னால இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு தான் வருஷம் அவர் கழிச்சு தான் அவர் வந்திருக்காரு. கரெக்ட். ஓ, அது ரொம்ப வித்தியாசமா biblical இருக்கு. ஆமா, அந்த சீக்வென்ஸ் பார்த்தா கூட தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் நெஹேமியா வந்துருது, அதுக்கப்புறம் தான் அகாய் வருது. சோ ஈவன் ஐ வாஸ் அண்டர் தட் இம்ப்ரெஷன். கரெக்ட். முதல்ல அவர் தான் அப்படி. Yeah.
எனக்கும் டைம் எடுத்து தான் பண்ணேன் அக்கா. ஐ மீன் இட் டுக் மீ ஆ டைம் டு. ஆமா. ஓகே ஓகே. தட்ஸ் பட் சோ ஐ அப்ப வாண்டட் டு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர். இப்படி ஹாகாய் ஜகரியா படிச்சுட்டு தான் அப்புறம் நெகமியா போயிருந்திருக்கணும் இல்ல? பட் பைபிள்ல எப்படி நெகமியா படிச்சு நம்ம நியூ டெஸ்ட் நம்ம கிறிஸ்டியன் பைபிள்ல என்ன ஆர்டர்னாக்கா, இட் இஸ் அண்டர் கெப்ட் அண்டர் ஹிஸ்டாரிக்கல் புக்ஸ். ஹிஸ்டரி எழுதும் போது ஸோ ஹிஸ்டரி இது ஹாகாய் ஜக்கரியா ஆர் லைக் ப்ராஃபிட்ஸ். யூ ரிமெம்பர் லைக் ஹவு கிங் கரெக்ட் கரெக்ட். அந்த லைன்ல எஸ்ரா நெஹேமியா வந்துரும். ஸோ ஹகாய் ஜக்கரியா ப்ராஃபிட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க, டேனியல் என்ன சொன்னார், எவ்வளவு லேட்டா வருது பாருங்க. அந்த மாதிரி ஜெரமையா சோ லேட்டா இந்த இந்த கரெக்டா அந்த இது இயர்ஸ் வழி தெரியலனா தென் இட் வில் பி லிட்டில் இப்போ கன்ஃபியூசிங். ஐ என்ஜாய் ரீடிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் லைன், அந்த குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர் எனக்கு இஷ்டம். எல்லாருக்கும் அது இஷ்டமா இருக்கணும் நாட் நெசசரி, பட் இட் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள். முன்னாடி நான் யங்கா இருக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப தேடுவேன் புக், அந்த மாதிரி குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர்ல இருக்கிற புக்கு இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ அப்பா அமேசிங், இன்டர்நெட்ல அவ்வளோ இருக்கு. So much information is available. So we can easily sequence. அழகா சீக்வன்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு வர்றது ஹிஸ்டரி, அந்த லைன், டைம் லைன். ஓகே ஓகே. ஆமா. எனக்கு அந்த எனக்கு அந்த ஒரு லைன் புரியல. எதுமா? இந்த என்னன்னா பைபிள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ராஃபஸி ரிலேட்டடா வந்துட்டு இட் இஸ் இன் தட் ஆர்டர். ஓகே, அப்ப எப்படி வந்துட்டு நெஹேமியா ஃபர்ஸ்ட் வந்தது, இது நெக்ஸ்ட் வந்தது, அதுக்கு ஒரு டெர்மினாலஜி யூ செட் இட்ஸ் ரிலேட்டட் வித் த ஹிஸ்டாரிக்கல் விச் மீன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆமா. கிங் ரூலா? இல்ல 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 இன்சிடென்ட்ஸ் how it was built இல்ல. ஸோ நல்ல நோ ஐ எம் சாரி, முழிக்கிறேன்னா அந்த ஸ்லைடை ஓப்பன் பண்ணலாமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். சி, இஃப் யூ ஓப்பன் த கண்டென்ட்ஸ் பேஜ் எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் யூ லுக் அட் த கண்டென்ட் பேஜ், எப்படி ஆரம்பிக்குது, ஜெனசிஸ்ல இருந்து அப்படியே ஆரம்பிக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் டைம். கரெக்ட். கிரியேஷன்ல இருந்து அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு, வரும் வரும் வரும். அதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி 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 கரெக்டா நடந்த ஆர்டர்லயே இருக்கும். நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக் படிச்சா எப்படி படிப்போம், அந்த மாதிரி அந்த ஆர்டர்லயே வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 புக்ஸ் மோஸ்ட்லி எழுதும் போதெல்லாம் இட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜட்ஜஸ் ரூல் பண்ணாங்க, அதுவும் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் கிங்ஸ் ரூல் பண்ணாங்க, அந்ததும் டைம் லைன்ல கரெக்டா. ஸோ கிங்ஸும் கிரானிக்கல்ஸும் சிமிலர் டைமிங். இது ஒன்று ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் டேவிட் அண்ட் டேவிட் சாலமன் டைம். அந்த இதில் கிரானிக்கல்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சிடும். கிரானிக்கல்ஸில் இன்னும் கிங்ஸ் பற்றி நிறையா இருக்கும், அதுக்கப்புறமும் ரூல் பண்ண கிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ டேக் கிரானிக்கல்ஸ், செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ், just open that, it will be of maybe use to you. Second Chronicles chapter 36, last chapter, right? ஆமா. அதுல just read the last couple of verses, 22-23 படிச்சு பாருங்க. I just opened it. 2 Chronicles 36, 22-23. எரேமியாவின் வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் 1ஆம் வருஷத்திலே கர்த்தர் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆவியை ஏவினதினாலே அவன், பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களை எல்லாம் எனக்கு தந்தருளி யூதாவில் உள்ள எருசலேமிலே தமக்கு ஆலயத்தை கட்டுவிக்கும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறானோ அவன் போகட்டும், அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருப்பாராக என்று பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அறிவிக்கிறார் என்று தன் ராஜ்யம் எங்கும் எழுதி அனுப்பி விளம்பரம் பண்ணினார். சூப்பர். See, kings. This is where we are now, but it is there in Chronicles. அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அந்த டைம்ல பாபிலோன் கேப்டிவிட்டிக்கு போனாங்க, எங்க மக்கள் போனாங்க, அப்புறம் திரும்பி வந்தாங்க, அப்புறம் டெம்பிள் கட்டினாங்க அப்படின்னு ஹிஸ்டரி புக் மாதிரி எழுதிட்டாங்க. ஸோ அந்த கிரானிக்கல்ஸ் வரைக்கும் ஹிஸ்டரி புக் ஆட்டம் இருக்கும், கரெக்டா? இப்ப சாம்ஸ் இதுக்கு இடையில எங்க சொருக முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் a poem, இட்ஸ் poetical book. ஜோப் poetical book. அப்போ இந்த ஹிஸ்டரிக்குள்ள நுழைக்காம they have kept it separately.
ப்ராவர்ப்ஸ், ம், சாம்ஸ் அதெல்லாம் தனியா வச்சிருக்காங்க. Does it make sense? ம். ம். Correct, Ah. yes. Then they would have kept the prophets, major prophets, minor prophets. ம். Clear? Got it. Ah. Yeah, yeah. So Clear. கிளியரா? இதெல்லாம் இந்த ஹிஸ்டரிக்குள்ள நடுவுல வரணும். ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் ஒவ்வொருத்தரையும் எடுத்து ஒவ்வொரு ராஜாக்கு நடுவில் சொருகணும். ம். சாப்டருக்குள்ள நடுவில் சொருகிற மாதிரி வரும். ஆமா, அதனால தான் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். மேக் சென்ஸ், ரைட்? ஆமா. Yes. அப்ப எந்த கிங்க்கு எந்த ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எந்த இருந்தாரு. வெரி குட், மேப் பண்ணலாம். கரெக்ட். ஸோ அந்த மம்மி, ஓ சாரி, ஸ்பீக்கர்ல சடாமுடன் சத்தம் வந்துச்சு. 1 செகண்ட். சாரி ஒண்ணும் இல்ல. எப்படி வந்துச்சு? ஆனாச்சுன்னு ஆனா இருந்திருக்கு. சரி. நோ ப்ராப்ளம். தென் எங்க இருந்தோம்? King versus prophets. Same king, so same prophecy. அப்படிதான் God called 3 different types of people: king, priest and prophet. Jesus will be king, priest and prophet. So அந்த 3 people இருந்துட்டே இருப்பாங்க எப்பவுமே. So even after the exile, கண்ட்ரினே ஒன்று இல்லாத டைம்ல கூட ஜெருபாபேல், ஜாஷுவா, ஹகாய், ஜக்கரியா, யூ see that? அது அந்த காம்பினேஷன் இருக்கும், எப்பவுமே இருக்கும். யூ வில் பி ஏபிள் டு நோட்டிஸ். ஸோ டேவிட் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஸ்ட் இருந்திருப்பாங்க, நேத்தன் ஒரு ப்ராஃபிட், டேவிட் தான் ராஜா, அப்படி இருப்பாங்க. சோ நம்ம படிக்கும் போதே அப்ப நம்ம அதெல்லாம் கரெக்டா யோசிச்சு கரெக்டா அதை எழுதி படிச்சோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் யாருடைய கிங்டம்னா எந்த பிரீஸ்ட் யாரு ப்ராஃபிட். ஓகே, அந்த கோர்வை வழங்கிட்டு இல்லாட்டி கலகலபலன்னு நிறைய பீப்புள் நேம்ஸ் மண்டையில ஓடிட்டு இருக்கும். பட் when you understand இந்த டைம்ல இவங்க இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா அது இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பரா கிளியர் ஆயிரும். ஸோ எலைஜா ஏதோ ராஜா டைம்ல இருந்தாங்க. ஒவ்வொரு ப்ராஃபிட்டும் யூஸ்வலா எழுதும் போது நான் எனக்கு எப்போ கடவுள் சொன்னார்னா இந்த ராஜா ரூல் பண்ணும் போது எனக்கு கடவுள் இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு எழுதுவாங்க. அப்போ அந்த டைம் சூப்பரா கிளியர் ஆயிரும். So you can open different prophecy book, ப்ராஃபிட்டோட புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ராஜா பேர் இருக்கும். அதனால்தான் நமக்கும் டைமிங் ப்ராப்ளமே வராது. இந்த ப்ராஃபிட் இந்த டைம்ல தான் சொன்னாரு. அஃப்கோர்ஸ் there are a couple of books with no time. ஒபேடாயா, ஜோயலுக்குலாம் டைம் இல்லை, எந்த ராஜான்னு அவங்க எழுதலை. ஸோ then we do not know இது இவர் எப்போ வாழ்ந்தாருன்னு நமக்கு இப்போ கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். But otherwise it's very easy to time them, to put a mark on. Thank you, ma. You're welcome. God's grace. So yeah, sorry this was like a history lesson, but I thought it is important and தோணுச்சு எனக்கு. It was important. It's very important. It was very important. It was very clear. Thank God. Thank you for that. Thank God. Okay, good. Sure. Okay, Shantika, then it is over to you. Okay ma, ஜெபிச்சு முடிச்சிடலாம். அன்பும் கிருபையும் இருக்கும் இந்த நல்ல தகப்பனே, இன்றைய நாளிலும் கர்த்தாவே, இந்த புதிய மாதத்திலும் கர்த்தாவே மீண்டுமாய் கூட ஒரு நல்ல வேத பகுதியை படிக்க நீங்க கொடுத்திருக்கிற தயவுகளுக்காக எனக்கு நன்றி செலுத்துறோம்ப்பா. உங்களுடைய வேத பகுதி கர்த்தாவே இவ்வளவு ஆச்சரியமானதா, இவ்வளவு ஆழமுள்ளதா இருப்பதற்கு குறித்து கர்த்தாவே எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீரே, அதற்காக நன்றி செலுத்துறோம். மகளுக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடுகளுக்காகவும் நன்றி செலுத்துறோம் கர்த்தாவே. மகளை எங்களுக்கு மட்டுமாய் கர்த்தாவே உபயோகமாய் தந்ததுக்காக எனக்கு கொடான நன்றிகளப்பா. அநேகர் கர்த்தாவே இதன் மூலம் பயனடைய நீங்க கிருபை தந்துடுங்க கர்த்தாவே. இந்த ரெக்கார்டிங் போகும்போதும் கர்த்தாவே அநேகர் இதை கேட்கும்படிக்கு நீங்க கிருபை தாங்க, பிரயோஜனம் உள்ளதாய் நீங்க மாற்றுங்க சுவாமி. கர்த்தாவே இந்த வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கருத்திலே தந்து ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுடைய நேரத்தை கர்த்தாவே உடைய வார்த்தையில கேட்க கர்த்தாவே நீ கொடுத்த தயவுகளுக்காக நமக்கு கொடான நன்றிகள். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. இந்த வீக்கெண்டையும் கர்த்தாவே பரிசுத்தமாய் கழிக்க நீங்க எங்களுக்கு கிருபை தந்துடுங்க. நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் கட்டளையிடுங்க. இந்த மாதம் முழுவதும் கர்த்தாவே உடைய வேதத்திலே நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் தியானித்து கர்த்தாவே உடைய வேத பகுதிகளை ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நீங்க எங்களுக்கு மனக்கண்களை நீங்க திறந்துடுங்க. ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துங்க. இயேசு இனிய நாமத்தினாலே தாழ்மையோடு கெஞ்சி கேட்கிறோம் பரமபிதாவே. ஆமென்.
ஆமென் ஆமென். தேங்க்யூக்கா. தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.